Hazrat Ibn Mas'ud narrates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever recites Surah Waqia every night will never be afflicted by starvation." Hazrat Ibn Mas'ud radiyallahu anhu narrates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, "Whoever recites Surah Waqia every night will never be afflicted by starvation." Hazrat Ibn Mas'ud would order his daughters to recite it every night. Many ahadith have been reported regarding the virtues of Surah Waqia. In one narration it is mentioned that whoever will recite Surah Hadid, Surah Waqia, Surah Rahman is declared to be among the residents of Jannatul Firdaus. In other narration it is mentioned that Surah Waqia is Surah Gina, Surah of independence. Read it and teach it to your children. Another narration mentions that one should teach it to his wives. In addition, Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, has also emphasized on its recitation. However, it is illogical to read it merely for worldly gain. On the contrary, if one reads it to gain contentment of the heart and for the akhirat hereafter, then worldly gain will be achieved involuntarily. Surah Waqia fazilat beyan ki hui. فرمائندہ عبداللہ ابن مسعود وڈا صحابیہ علم میں حدیث میں انہوں کی کمال حاصل ہے فقہ میں. تو مولانا صاحب فرمائیں جن 6 صحابی اڑا رسول اللہ جے بھی احادیث وغیرہ انہوں 6 میں جمع وڈا مجتہد وڈا فقہ احادیث جو علم رکھندڑ. ان میں عبداللہ بن مسعود بھی آئے حضرت علی حضرت عمر بن خطاب ॿ 3 नाला ॿिया ॿुधाई. बहरहाल تو उन चयो त जेकॾहिं सूरह वाक़िया जेको माण्हू पढ़ंदो त उहा उनखे उहो मुहताजी न ॾिसंदो, उहो फ़क़्र परेशानी न ॾिसंदो. राति जो पढ़ंदो ऐं पंहिंजी धीअरुनि खे बि सेखारींदो. जॾहिं आख़िरी वक़्तु आयो न हुनजो वफ़ात पियो करे, वफ़ात वक़्तु त हज़रत उस्मान जी हुकूमत हुई. हज़रत उस्मान ख़लीफ़ो. हज़रत उस्मान वियो तबियत पुछा करणु, अयादत जेको माण्हू कंहिंजी बीमारी पुछा करणु वेंदो आहे त हदीस शरीफ़ में आहे त 70,000 फ़रिश्ता हुन जे लाइ दुआ घुरंदा आहिनि. जेको पुछणु वेंदो आहे तबियत सवाब जो कमु आहे. दीन जेको आहे मामलात बि आहे, रुॻो रोज़ो नमाज़ ज़िक्र या तिलावत इहे तमामु सुठा अमल आहिनि, पर उन्हनि सां गॾोगॾु रिश्तेदारनि जी ख़बर वठणु, पाड़ेसिरनि जी ख़बर वठणु, जेके तालुक़ वारा माण्हू आहिनि कलीग्स वग़ैरह आहिनि उन्हनि जी ख़बर वठणु, उन्हनि सां हमदर्दी, को बीमार थिए त उन्हनि जी जेका आहे सो तीमारदारी करणु या अयादत करणु, अहिड़ा सवाब जा अमल आहिनि. त हज़रत उस्मान आयो त कुझु वरी वक़्त जो ख़लीफ़ो उहो खणी आयो थैली, उन में अशरफियूं या दीनार हुया, वॾी भारी रक़म ई वारा. हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद खां पुछई हाल वाल, त हुन चयो त बसि इहा परेशानी आहे त हाणे मुंहिंजो आख़िरी वक़्तु आहे, ख़बर न अल्लाह ताला मूंखां राज़ी आहे अलाए न आहे. सहाबा ईअं फ़िकिर में रहंदा हुआ, ईअं बेफ़िक्री न कंदा हुआ, दीन ते बि अमल कंदा, सॼी उमिरि जहाद कयूं, इबादतूं कयूं, ऐं पोइ बि इहा फ़िक्र ई त ख़बर न आहे अल्लाह राज़ी आहे अलाए न आहे. त हज़रत उस्मान चयुसि त हीअ मां तुंहिंजे लाइ अशरफियूं खणी आयो आहियां, दीनार खणी आयो आहियां. चई हिननि खे मां छा कंदुसि, मां त वञा थो, मुंहिंजो पोयों टाइम आहे, हिननि खे मां छा कंदुसि. चईसि तोखे धीअरियूं त आहिनि न, न्याणी थी, उन्हनि खे ॾेई वञ. चई न, उन्हनि खे मां सूरत वाक़ियो पाण सेखारे छॾी आहे, अल्लाह ताला उन्हनि खे मुख़्तारी न ॾेखारी.
انہیں یقین ہو قرآن پاک تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان تے۔ لیکن یہ حدیث چاہیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے آدم کی اولاد اٹھو اور جہنم کی اس آگ کو جسے تم نے گناہوں کی بدولت اپنے اوپر جلانا شروع کر دیا ہے بجھاؤ۔ چنانچہ دیندار لوگ اٹھتے ہیں، وضو کرتے ہیں، ظہر کی نماز پڑھتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے گناہوں کی صبح سے ظہر تک مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اسی طرح پھر عصر کے وقت، پھر مغرب کے وقت، پھر عشاء کے وقت، غرض ہر نماز کے وقت یہی صورت ہوتی ہے۔ عشاء کے بعد لوگ سونے میں مشغول ہو جاتے ہیں، اس کے بعد اندھیری میں لوگ برائیوں یعنی زناکاری، بدکاری، چوری وغیرہ کی طرف چل دیتے ہیں، اور بعض لوگ بھلائیوں، نماز، وظیفہ، ذکر وغیرہ کی طرف چلنے لگتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے نجات دینے والا نہیں ہے۔ فائدہ: عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث ہیں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کہ آپ جنت کے، دوزخ کے ذکر سے ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے ہیں؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس سے نجات پالے بعد کی سب منزلیں اس پر آسان ہیں، اور جو اس سے نجات نہ پائے بعد کی سب منزلیں مشکل ہوتی جاتی ہیں۔ پھر آپ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا دفن کرنا چھوڑ دو گے، ورنہ میں اس کی دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی عذاب قبر سنا دے۔ آدمیوں اور جنات کے سوا اور جاندار عذاب قبر کو سنتے ہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ سفر میں تشریف لے جا رہے تھے، حضور کی اونٹنی بدکنے لگی۔ کسی نے پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کو کیا ہوا ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی کو قبر کا عذاب ہو رہا ہے، اس کی آواز سے بدکنے لگی۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے گئے تو چند آدمیوں کو دیکھا کہ کھل کھلا کر ہنس رہے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر موت کو اکثر یاد کیا کرو تو یہ بات نہ ہو۔ کوئی دن قبر پر ایسا نہیں گزرتا جس میں وہ یہ اعلان نہ کرتی کہ میں غربت کا گھر ہوں، تنہائی کا گھر ہوں، کیڑوں اور جانوروں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن کامل ایمان والا دفن ہوتا ہے تو قبر اسے کہتی ہے، تیرا آنا مبارک، تو نے بہت ہی اچھا کیا کہ آ گیا۔ جتنے لوگ میری پشت پر یعنی زمین پر چلتے تھے، تو ان سب میں مجھے بہت پسند تھا۔ آج تو میرے سپرد ہوا تو میرا حسن سلوک بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد وہ اس قدر وسیع ہو جاتی ہے کہ منتہا نظر تک کھل جاتی ہے، اور جنت کا ایک دروازہ اس میں کھل جاتا ہے جس سے وہاں کی ہوائیں، خوشبو وغیرہ پہنچتی رہتی ہے۔ اور جب کافر یا فاجر دفن کیا جاتا ہے
تو قبر کہتی ہے کہ تیرا آنا منحوس اور نامبارک ہے، کیا ضرورت تھی تیرے آنے کی؟ جتنے آدمی میری پشت پر چلتے تھے سب میں سے زیادہ بغض مجھے تجھ سے تھا، آج تو میرے حوالے ہوا ہے تو میرا معاملہ بھی دیکھے گا۔ اس کے بعد اس قدر زور سے بھینچتی ہے کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں، جس طرح ہاتھ میں ہاتھ ڈالنے سے انگلیاں ایک دوسرے میں گھس جاتی ہیں۔ اس کے بعد 90 یا 99 اژدہا سانپ اس پر مسلط ہو جاتے ہیں جو اس کو نوچتے رہتے ہیں، اور قیامت تک یہی ہوتا رہے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر ایک اژدہا بھی ان میں سے زمین پر پھونکار مار دے تو قیامت تک زمین میں گھاس نہ ہوگے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر یا جنت کا ایک باغ ہے یا جہنم کا ایک گھڑا۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 2 قبروں پر گزر ہوا، ارشاد فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے، ایک کو چغلی خوری کے جرم میں اور دوسرے کو پیشاب کی احتیاط نہ کرنے میں، کہ یعنی اس بدن کو اس سے نہ بچاتا تھا، اپنے بدن کو اس سے نہ بچاتا تھا۔ ہمارے کتنے مہذب لوگ ہیں جو استنجے کو عیب سمجھتے ہیں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ علماء نے پیشاب سے نہ بچنا گناہ کبیرہ بتایا ہے۔ ابن حجر مکی نے لکھا ہے کہ صحیح روایت میں آیا ہے کہ اکثر عذاب قبر پیشاب کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ قبر میں سب سے پہلے مطالبہ پیشاب کا ہوتا ہے۔ بالجملہ عذاب قبر نہایت سخت چیز ہے، جیسا کہ اس کے ہونے میں بعض گناہوں کو خاص دخل ہے، اس طرح اس سے بچنے میں بھی بعض عبادات کو خصوصی شرافت حاصل ہے۔ چنانچہ متعدد احادیث میں وارد ہے کہ سورۃ تبارک الذی ہر رات کو پڑھتے رہنا عذاب قبر سے نجات کا سبب ہے، اور عذاب جہنم سے بھی حفاظت کا سبب ہے، اور اللہ کے ذکر کے بارے میں تو حدیث بالا ہے ہی۔ تو بھائی دنیا جی زندگی اللہ تعالیٰ فرمایا وما الحیات دنیا الا لہو و لعب، تو دنیا جی जेका ज़िंदगी आहे उहा हिकिड़ी खेल आहे، उहो हिकिड़ो तमाशो आहे। इहा हिकु ख़्वाब जे मिसाल वांगुरु आहे। असांजी ज़िंदगी हाणे 50 साल खे क्रॉस करे वई आहे। 50 साल माना पोइ ते ॾिसूं था वाक़ई बसि थोरी झलकियूं यादि आहिनि बचपन खां वठी, पर उहो बि ईअं ज़मानो थो लॻे त ॼण कल्ह जो ज़मानो आहे। बाक़ी ज़हन तां शयूं लही थी वञनि। 50 साल बि वॾी ज़िंदगी आहे पंहिंजे एतबार खां। कीअं असांखे पंहिंजो थोरो बचपन यादि आहे। मूंखे यादि इहो अचे थो त मां हलणु सिखां थो त हिकिड़े पासे ॾांहुं मुख़्तियार आहे, हिकिड़े पासे ॾांहुं हूशू आहे। मूंखे हथु ॾेई हलाइनि था त मां जेको आहे नंढा क़दम खणां थो, पर मुंहिंजा हथ उन्हनि में मां हलण जे क़ाबिल न आहियां। त इहो मूंखे सीन यादि थो अचे। अॻियां नाली थी अचे त वॾी सिर बि पई आहे, त मां चवंदो हाणे इहा मां कीअं टपंदुमि। त ज़हन माना इंसान जो कमु करे थो। अञा मूंखे लैंग्वेज ॻाल्हाइणु नथी अचे, पर मुंहिंजो ज़हन कमु करे थो त हीअ माना मूंखे हथु ॾेई हलनि था ऐं मां ख़ुशी बि महसूसु कयां थो त हाणे मां हलणु शुरू कयो आहे। पर अॻियां वरी मां ॾिसां थो उहा नाली आहे, हुते ईअं वरी सिर पई आहे, हाणे हिते मां कीअं टपंदुमि। ईअं नंढी झलकियूं माण्हू खे यादि आहिनि। वरी प्राइमरी स्कूल वियासीं, वरी हाई स्कूल वियासीं। बचपन कीअं गुज़री वियो, बसि चंद लम्हात ई आहिनि जेके यादि आहिनि। वरी माण्हू जवानी में अची वियो, वरी हिकिड़ो पीरियड हुयो पढ़ाई जो, वरी नौकिरी जो। नौकिरी करे बि 28 साल 27 साल गुज़री विया। ज़िंदगी छा आहे ख़्वाब जी मिसाल आहे। जेके शयूं ख़ुशियूं ॾिठियूं हुई उहे बि गुज़री वियूं, जेके परेशानी ॾिठी हूंदी या तकलीफ़ उहा बि गुज़री वई। हाणे अॻिते लाइ असां छा कयोसीं, असल में उहा शइ महफ़ूज़ थी वई। हज़रत अली करमुल्लाह वजहल करीम जन फरमायो त ॾिसो उहा राहत
केॾी न मज़े वारी आहे, केॾी न आलीशान आहे, जंहिंजो नतीजो जेको आहे उहो नेकी आहे। माना हिते बि माण्हू मज़ो ई वठे थो, पर अल्लाह जे वटि बि उन शइ जो सवाबु आहे, अजुरु आहे। मिसाल तौरु माण्हू खे ज़िक्र में बि मज़ो ईंदो आहे, तिलावत में बि मज़ो ईंदो आहे, निमाज़ पढ़ण में, इहे नेकियूं आहिनि। निकाह माण्हू करे थो, शादी जेका आहे नबी अलैहिस्सलाम खे फरमाए सुन्नत आहे ऐं ज़रूरी अमल आहे, उनजो जेको अजुरु रखियो आहे अलाह ताला। त ज़ाल मुड़ुस हिक ॿिए जे लाइ पंहिंजो नेकी बि आहिनि, राहत बि आहिनि। त फरमायूं उहा राहत केॾी मज़े वारी आहे जंहिंजो नतीजो वरी सवाबु आहे, ऐं उहा मुशक़त केॾी भयानक आहे जंहिंजो वरी आख़िर में बि नतीजो अज़ाब आहे। के माण्हू वरी अहिड़ी मुशक़त कंदा आहिनि, माना उन में दुनिया में बि को मज़ो न आहे, कंहिं ॿिए लाइ कंदा आहिनि, ग़लति कमु कंदा आहिनि। कंहिंसां चोर सां माण्हू मिली वियो, चोरी थो करे, डाके सां मिली वियो, डाकू थो हणे, कंहिंजी गुनाह में का मदद थो करे, त दुनिया में बि हुनखे रुसवाई, ख्वारी ऐं परेशानी मिले थी, ऐं आख़िरत में बि हुन लाइ उहो अज़ाब थी वेंदो। इहे सोचे सम्झे ज़िंदगी गुज़ारणी आहे, हिन जो हिकिड़ो हिकिड़ो लम्हो बि क़ीमती आहे। ऐं मौत जेका आहे वॾे में वॾी असांजे लाइ राज़ वारी शइ आहे। इहो त हर इंसान खे ख़बर आहे त मूंखे वञिणो आहे, पर माण्हू कीअं वेंदो, कॾहिं वेंदो, इहो अलाह साईं लिकायो आहे। ऐं एक्चुअली हिन दुनिया खे अलाह ताला फ़रमायो आहे, क़ुर में ख़बरदार बि कयो आहे त हीअ दुनिया दारुल गुरूर आहे, माना धोखे जो घरु आहे। धोखे माना छा आहे, हिन में तिलसम आहे, हिन में अहिड़ो जाल विछायल आहे जंहिंमें माण्हू पियो फासंदो ऐं फासे थो, ऐं आख़िर ॾांहुं हुनजी तवजह हटी वेंदी। त उन करे इहो बार बार यादि ॾियानियूं आहिनि त माण्हू पंहिंजा अमाल ठीकु रखे, ऐं ख़ासि तौरु जेके अलाह ताला हुकुम ॾिना आहिनि उन्हनि जी पास ख़ातिरी रखे, लिहाज़ रखे। निमाज़ 5 वक़्त फ़र्ज़ु आहे, त निमाज़ ते अचो त वॾी माण्हू पनाहगाह में अची वियो, वॾो अलाह जे रहम में अची वियो। ऐं निमाज़ी जॾहिं ईमान वारो माण्हू हूंदो आहे न, त गुनाह त इंसान खां थियनि था, नेक खां माण्हू फरमाबरदार खां बि थियनि था, जेके परवाह नथा कनि उहे त आहिनि ई गुनाहनि जी ज़िंदगी में, पर जेकी नेकी जे रस्ते ते हलनि था उन्हनि खां बि गुनाह थियनि था, पर वरी माण्हू माफ़ी घुरंदो, वरी निमाज़ पढ़ंदो, उहे माफ़ थी वेंदा आहिनि। पर इन्हनि जा असर अगरि असां ॾिसी वठूं न, कॾहिं कॾहिं अलाह ताला ॾेखारींदो आहे। इमाम गज़ाली साहिबु हिकिड़ो वाक़ियो लिखियो आहे कंहिं किताब में, तव्हांखे बि मौक़ो मिले इमाम गज़ाली साहिब खे पढ़ो, त उनजे माना जेको इंसान जी जेका नफ़्सियात आहे, नफ़्स आहे, उनजो उन ते फोकस कयो आहे त इहो कीअं इंसान जो दुश्मन आहे, इहो तव्हांजो कीअं अलाह ताला खां तव्हांखे रोकण वारो आहे। पोइ जॾहिं माण्हू नफ़्स खे सुञाणींदो न त हे हिन जा वार आहिनि, हे हिन जूं जॻहियूं आहिनि, हितां हमिलो कंदो आहे, त पोइ थोरो काशियस थी वेंदो, माना पोइ हुनखे अमल करणु थोरो इल्मु जॾहिं ईंदो आहे त अमल करण में मदद ॾींदो आहे। पर पोइ बि अलाह साईं खां माण्हू घुरे, हिकिड़ी हदीस में आहे कि मन अरफ़ नफ़्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बहू, जंहिं पंहिंजे नफ़्स खे सुञाणे वरितो उन अलाह खे सुञाणे वरितो। त इमाम गज़ाली साहिबु लिखंदा आहिनि, हिकिड़ो माण्हू हुयो, उहो सलूक ते हलंदड़ हो। सलूक ते माना तव्हां बि सभु कोशिशि कयो, असां बि सलूक में दाख़िल थिया आहियूं नक्शबंदी सिलसिले में। मौलाना अज़हर इक़बाल साहिबु इहो सलूक तय कराईंदा आहिनि, इहे बातनी सबक़ ॾींदा आहिनि, या इहे ख़लीफ़ो जीअं ईंदो आहे असांजो मंज़ूर साहिब वारा, इहे माना बातनी असबाक़ ॾींदा आहिनि। नक्शबंदी सिलसिलो आहे, ॿिया बि सिलसिला आहिनि, त उन्हनि जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त असांजो नफ़्स पाक थी वञे, गुनाह असां खां छुटी वञनि ऐं नेकियूं असां में अची वञनि, ज़ाहिर जूं बि बातिन जूं बि। ज़ाहिर जो गुनाह त ज़ाहिर आहे, उहो ॿियो बि ॾिसी सघे थो ऐं उहो मना बि आहे। चोरी करणु गुनाह आहे न, शराब पीअणु गुनाह आहे, ज़िना करणु गुनाह आहे, म्यूज़िक ॿुधणु इहे बि गुनाह आहिनि, इहे माण्हू सम्झी बि सघे थो, ॿियनि खे बि नज़र अचे थो। ॿिया वरी बातिनी गुनाह आहिनि, तकबुर करणु। मां चवां मुंहिंजो अहिड़ो को आहे ई न, मां ज़ुबान सां कुझु चवां बि नथो, पर अंदरि ई अंदरि मां इहो पाण खे बसि आसमान ते सम्झां थो, ॿियो कंहिंखे पंहिंजो सम्झां थो, कुझु बि न आहे, बसि मां ई आहियां। तकबुर छा आहे, अलाह खे नापसंदि आहे, गुनाह आहे, पर बातिनी गुनाह आहे।
तव्हांखे कहिड़ी ख़बर हिन दिलि में छा आहे, तकबुर आहे, गुरूर आहे, हसद आहे, लालच आहे, शहवत आहे, इहे माना अंदरि जा गुनाह आहिनि। त इन्हनि जी बि सफ़ाई कीअं थींदी आहे, उहो बि सलूक सां थींदी, कोशिशि सां थींदी। त उहो शख़्स जेको आहे सलूक ते हलंदड़ हो, इमाम गज़ाली साहिबु चवनि था त बाज़ारि वियो, उनजी हिकिड़ी निगाह कंहिं औरत ते पइजी वई। हिकिड़ी निगाह जेका आहे, फस्ट जेका साइट आहे, उहा एग्ज़ेम्प्टेड आहे, उहो उन ते पकड़ न आहे, निगाह पइजी वई, माफ़ी आहे। हिकिड़ी निगाह हिन जी पइजी वई ऐं हिकिड़ी निगाह वरी हिन इरादतन बि विधी, हिकिड़ी त टकराइजी वई, नज़र हली वई, हिकिड़ी वरी हिन वरी ॼाणी वाणी बि विधी। जॾहिं घर मोटी आयो त उते ईअं आईनो लॻल हो, इन अचानक जॾहिं आईने ते नज़र पई त हिन ॾिठो त मुंहिंजो चहिरो जेको आहे सॼो कारो थी वियो आहे, स्याह थी वियो आहे। सर पकिड़े वेही रहियो ऐं सलूक ते हलंदड़ माण्हू, ऐं माण्हू त ॿिया बि अलाए छा छा था कनि, पर हो हलंदड़ माण्हू हुनजो हिकिड़ो अलाह ताला सां तालुक़ु आहे, हिकिड़ो रज़ाऊं ॻोल्हे थो, त अलाह ताला आज़माइश बि विझंदो आहे। त हीउ जल्दी सम्झी वियो त अॼु मूंखां इहा ग़लती पई आहे, इहो इन जो नतीजो आहे। पोइ मोमिन माण्हू जो इहो कमु हूंदो आहे, जॾहिं गुनाह थी वञे त अलाह खां माफ़ी घुरंदो आहे। माफ़ी घुरणु शुरू कई, रोंदो रहियो। 3 ॾींहं गुज़री विया त 3 ॾींहंनि खां पोइ हुनखे पंहिंजे मुर्शिद जो ख़तु आयो त तूं हिकिड़ी ख़ता त कई, पर पोइ असांखे बि ईअं कमु करिणो पियो आहे, तुंहिंजी दिलि ते जीअं हिकिड़ो धोबी मेरनि कपिड़नि ते कमु कंदो आहे, धोअंदो आहे उन्हनि खे। हाणे तोखे माफ़ी मिली आहे, हाणे पंहिंजो चहिरो ॾिस। वरी चहिरो ॾिसंदो आहे, वरी साफ़ु, वरी चमकदार हूंदो आहे। त इहे माना चवण जो मक़सदु आहे त हाणे इहे बात शयूं हर हिक सां एप्लीकेबल आहिनि, लागू आहिनि, पर हर कंहिं अलाह ताला त न ॾेखारींदो न। यौम तुबल सराइर, अलाह ताला फरमाए उहो क़यामत वारो ॾींहुं आहे जॾहिं राज़ खुलंदा। हींअर त साईं मुफ़्ती साहिबु लॻो पियो आहे, को आलिम सगोरो लॻो पियो आहे, को कीअं लॻो पियो आहे, पोइ असल छा हक़ीक़त आहे। सवेर ॿुधायूं पोइ मौलाना साहिब खे ॿुधूं पिया, तारिक जमील साहिब खे, त उहो चए पियो बंग्लादेश असां वेंदा आहियूं, बंग्लादेश उते वॾो इज्तिमा थींदो आहे, हिते बि थींदो आहे तबलीग जमात जा वॾा वॾा इज्तिमा थींदा आहिनि, हुन में लख लख माण्हू ईंदा आहिनि। त चए पियो उते हिते बि आहे, आलिमनि खे जेके ख़ासि वॾा आलिम आहिनि उन्हनि जी स्टेज ते अलॻि कमरा ठाहींदा आहिनि, उन्हनि खे थोरी सहूलियत हूंदी आहे, वाशरूम वेझा, हंध बिस्तरा उन्हनि खे खणी अचणा न पवंदा आहिनि, उन्हनि लाइ उहो इंतिज़ाम कंदा आहिनि, हिते आलिम ईंदा। बाक़ी वरी अवाम आहे, उहे त वीचारा पंहिंजा बिस्तरा था खणी अचनि, पंहिंजियूं मानियूं पाण था ठाहिनि, इहो। त मौलाना साहिबु चयो बांग्लादेश में वरी उलमा जो वॾो, पाकिस्तान में बि चई आहे, पर हिते एॾो फ़र्क़ु न हूंदो आहे, हिते मामूली फ़र्क़ु आहे। ठीकु आहे, उहो पंहिंजो था कनि, उलमा खे थोरो फैसिलेट कंदा आहिनि, पर बांग्लादेश वारा उलमा किराम जो वॾो एतिराम कंदा आहिनि ऐं हुते उन्हनि खे सुठी राइश, खाधो पीतो सहूलियतूं ॾींदा आहिनि। चई मां बि 15 सालनि खां हवास में थो हलां, पोइ चई छा थियो जो बांग्लादेश में मां हुयुमि त ख़्वाबु ॾिठो राति जो, माण्हू वञनि था जन्नत में, मां बि वञा थो पोयां में। जीअं दरवाज़े ते पहुतो आहे न, जॾहिं मां वञण वारो थो कयां त हो वरी बैरियर आहे, अलाए को घंटा आहे, चई उहो हेठि थो करे छॾे, मूंखे माना रोकण जी कोशिशि थो करे। त पोयां ॿियो, हा, त पोयां ॿियो को चवेसि थो त खोलेसि खोलेसि वञणु ॾेसि, पोइ चई खोले थो, वरी मां वञा थो, त मां ॾिसां थो त उहे जेके आम माण्हू आहिनि, अवाम बांग्लादेश जा जेके इज्तिमा वारा, ख़वास न, उलमा न, जेके आम माण्हू, उन्हनि सां उहा जन्नत भरी पई। त हर हिकु जो अमल आहे, अलाह ताला खे इख़लास पसंदि आहे, नेकी वारे अमल जी ज़िंदगी खे अपनायो, ख़ासि तौरु नमाज़ जी पाबंदी कयो, दुआ कयो अलाह ताला अमल जी तौफ़ीक़ अता।